नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो रे आज भिडियोटा टिके अलग प्रकार भिडियो हम जो मु गोटे इलेक्ट्रिक बाइक किनी रिवोल्ट RB 400 BRZ 6 मास खंडे हेलानी अक्टोबर रे मु किनी अक्टोबर 2024 रे आज तार ऑनेस्ट रिव्यू टिके करबा ओनरशिप रिव्यू टिके करबा एवं देखिबा कोन से गाड़ी रो प्रोज एंड कॉन्स माने भलो कोन खराब कोन आउट गोटे स्पॉन्सर वीडियो नुहे जोटा ठीक कथा मु कहबी आउ ए गाड़ी किनिबार प्लस पॉइंट कोन आपन को जानिबी एवं अन्य जो इलेक्ट्रिक गाड़ी अछि तार ड्रॉबैक कोन तार प्लस पॉइंट कोन आमे ताको मध्य जानिबा जदी चैनल ले नुआ चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे एवं बहुत मात्रा रे देखिबे चलो तो वीडियो को देखिबा एवं एन्जॉय करिबा चलो चलो गाड़ी गोटे वॉकअराउंड वीडियो नबा देखिबा गाड़ी केमन लागुची देख गाड़ीटा बहुत स्पोर्टी लुक गोटे अच्छी बहुत बढ़िया लुक अच्छी आर्मी ग्रीन कलर अच्छी गाड़ी मोर एवं कहीं ताको देखले दूर कहि परिबेनी जोटा कि गोटे इलेक्ट्रिक बाइक बोली प्रकृत रे एटा इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल बाइक नुहे किंतु पेट्रोल बाइक रो शेप एटा नीची एवं बहुत बढ़िया देखा होची स्पोर्टी लुक रे देखा होची चलो गाड़ी को ऑन करबा एवं देखिबा ता मीटर कंसोल केमन देखा होची गाड़ी को ऑन कले जो बीप साउंड आसीबो एवं देख ता मीटर कंसोल ले गाड़ी चली 6785 किलोमीटर तामाने 6-7 मास रे गाड़ी 6700 किलोमीटर बा 6800 पाखे किलोमीटर गलानी एवं एबे गाड़ी रो देखिबा कोन कोन सब देइची गाड़ी देखंतु गाड़ी रो बेस्ट फीचर हला ଗୋଟେ स्पोर्टी हेडलाइट देइची देखो हेडलाइट टा केते बढ़िया स्पोर्टी हेडलाइट देइची सेटा तो देखथिले डिजिटल मीटर कंसोल गोटे देइथिला स्पोर्टी हेडलाइट देइची आउ देखो गाड़ी रे देइची अपसाइड डाउन सस्पेंशन जेटा कि प्रीमियम बाइक गुडा रे देइथाय अपसाइड डाउन सस्पेंशन देइची आगरे अलॉय व्हील देइची डिस्क ब्रेक देइची एवं कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देइची मझी को आसीबा ए जगह रे तार बैटरी अछि जस्ट गोटे छोटो स्पेस अछि तार चाबी रे हम खोली परिबा छोटो स्पेस टी अछि जोटी हम छोटो मोटो जिंस पत्र कागज पत्र सब रखि परिबा ता भीतर बैटरी अछि एवं ता भीतर कंट्रोलर आउ अन्य जिंस सब अछि जोटा कि पूरा वाटरप्रूफ ता भीतर पानी पसिबार चांस नै एवं ई मझी को हम लक्ष्य करिया ए जगह लक्ष्य करो मोटर जोटा कि मिड ड्राइव मोटर हम कहउछनी मिड ड्राइव मोटर देइची एवं ए मिड ड्राइव मोटर रु गोटे बेल्ट आछि पछ चक्का रे गोटे पुली लागि से पुली को बेल्ट करूची एवं पछर देखो मोनो सस्पेंशन देइची सिंगल सस्पेंशन जोटा एवं पछर देखो केते मोटार गोटे टायर देइची एवं पछर मध्ये डिस्क ब्रेक देइची एलईडी टेल लाइट देइची एलईडी इंडिकेटर देइची ए लाइट गुडा को मध्ये एलईडी देइची पछर जो स्विंग आर्म देखो केते मजबूत स्विंग आर्म देइची पछर डिस्क ब्रेक पछर पिलियन फुट रेस्ट देइची राइडर फुट रेस्ट मध्ये देइची जोटा कि एडजस्टेबल एवं एई जो सब जिंस पाई गाड़ी को गोटिए बहल स्पोर्टी लुक मिलिची पछरे साड़ी गार्ड देइची सेफ्टी पाई देखो एपटे साड़ी गार्ड मध्ये अछि सेफ्टी भी इशू नाही बेल्ट ऊपर मध्ये कवर अछि जोटा कि बेल्ट को प्रोटेक्शन करूची किछि कादो फादो पसले ताको मध्ये टिके बेल्ट को बंचोची प्लस कोनसी स्त्री लोक मानकर साड़ी जदी बाय चांस साड़ी बा ड्रेस किछि लागि जाय ताको मध्ये प्रोटेक्शन करूची दुईटा मिरर देइची भलो रियर व्यू मिरर दिटा देइची जो रियर व्यू मिरर रा विजिबिलिटी बहुत बढ़िया अछि एडी स्विच कंसोल को हम देखिबा एटा हला अपर एटा हला डिपर एटा हला इंडिकेटर लेफ्ट साइड एटा हला इंडिकेटर राइट साइड एटा हला हॉर्न एटा हला इंजन किल स्विच जोटा कि एटा ऑफ कर देले ऑफ हे जिवो एटा ऑन कर देले ऑन होबो एटा हला हमर स्पोर्ट जो मोड स्विच एटा हला 1 नंबर मोड रे चलछि देखो नंबर 1 जदि हम मोड स्विच टा को गोटे दबा एटा हला नंबर 2 मोड जोटा सो नॉर्मल मोड आ गोटे दबा नंबर 3 मोड जोटा हला स्पोर्ट्स मोड एवं तळे आ गोटे स्विच अछि जो स्विच टा प्रकृत रे आर गोटे ऊपर मॉडल अछि जोटा आर ऊपर मॉडल रे अछि RB 400 जोटा रे कोन हिची
ନା এই সুইচটা সাউন্ডର କାମ କରେ। ଏଟାରେ ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତେଣୁ এই ସୁଇଚର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଚାବି ଦେଇଛି। ଏହାର ଉପର ମଡେଲରେ ଚାବି ନଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁsh ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ବଟନ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମିଟର କନସୋଲ ତାର, ଯୋଉଠି ଦେଖଉଛି ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ, କେତେ କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଯିବ, ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଅଛି, ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ କେତେ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ ଆମର ରେଞ୍ଜ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ସବୁଗୁଡାକ, ଆଉ ମୋଡ ଏଠି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଗାଡିର ଭଲ କଣ ବା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ। ଏ ଗାଡିର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସେପ୍ରେ ଅଛି, ରାଇଡଟା ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରହୁଛି। ଖାଲ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅପସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଇଡ୍ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରହୁଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆର ମିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଟର ଦେଇଛି। ମିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଟର ଦେଇଛି। ମଟରଟି ମଝିରେ ଅଛି, ଚକାରେ ଫିଟିଂ ହେଇନାହିଁ। ମଟରଟି ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚକାକୁ ଘୁରଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ମଟରରେ ଆଉ ପାଣି ପଶିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପାଣି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରାୟ ମଟର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ୱାଶ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖ ପଛର ଟାୟାର ବହୁତ ମୋଟା ଟାୟାର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାର ଗ୍ରିପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରହୁଛି। ପଛ ଟାୟାର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା ରାଇଡିଂଟା ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଡଲାଇଟ୍। ତାର ହେଡଲାଇଟ୍ର ଥ୍ରୋ ନାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ରେଞ୍ଜ ହେଲା ଇକୋ ମୋଡରେ, ଯୋଉଟା ୱାନ୍ ମୋଡରେ, ମୋଡ ୱାନ୍ରେ 150 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 150 କିଲୋମିଟର ଯାଉନି। ରିଏଲ ରେଞ୍ଜ ଅପ୍ ଟୁ 120, 150 ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ 150 ଯିବ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଆଇ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ତ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ରିଏଲ ରେଞ୍ଜ କଥା କହିବା। ରିଏଲ ରେଞ୍ଜ 120 ଅପ୍ ଟୁ 120 ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ରେଞ୍ଜ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ଆମର 0% ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ 0% ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାପରେ 10 କିଲୋମିଟର ସେ ଯିବ। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ବେଲ୍ଟ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ବେଲ୍ଟ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବେଲ୍ଟର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି। ବେଲ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବେଲ୍ଟର ପ୍ରିକସନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଲେ ବେଲ୍ଟ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗାଡ଼ିର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ। ବେଶୀ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ଗାଡ଼ିର ହାଇଟ୍। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ 5 ଫୁଟ 6-7 ଇଞ୍ଚ ଲୋକ ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିର ହାଇଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ଦୁଇ ପଟକୁ ଗୋଡ଼ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଛୋଟ ହାଇଟ୍ର ହେଇଥିବ ଜଣେ, ଟିକେ ଚଲେଇବାକୁ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଗୋଡ଼ ପାଇଲେ ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟ ରହେ, ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେ, ସେତିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ପଛଟା ଦେଖ, ପଛଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟେକି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ବସିବା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ବସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆର ବେଲ୍ଟ। ଆର ବେଲ୍ଟଟା ଯେହେତୁ ଓପନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ଟ ଥାଏ, ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆର ବେଲ୍ଟଟା ଓପନ୍ ଅଛି, ଯଦି ପାଣି ଲାଗିଲା ବା କାଦୁଅ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ବେଲ୍ଟଟା ଚେଁ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ସେଟା ଯଦି ଆମେ ସଫା କରିଦବା ସେ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ଏ ଗାଡ଼ିର କମ୍ପାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆଣିଲି ଏ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଆମର ନଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ଦେଇନି। କଣ ଦେଇନି ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବିଲକୁଲ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସେସରିଜରେ ଲଗେଇଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲେଗ୍ ଗାର୍ଡ ବା କ୍ରାସ୍ ଗାର୍ଡ। ଏ କ୍ରାସ୍ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଇନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସେସରିଜରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏହାର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆର ସିଟ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ର ଲୋକ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବସିବ ସେ ଟିକେ ପେଟେଇକି ବସିବ, ଯୋଉଟାକି ଚଲେଇବାକୁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ତାକୁ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାଖରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରାଇଜର୍ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଚଲେଇବାଟା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ହର୍ନଟା ତାର କ୍ଲିପ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଟା ଏମିତି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଛି ତାର ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ 10ରୁ ମୁଁ ତାକୁ 8 ଦେବି, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ଇଭେନ୍ ବେଲ୍ଟ ଛିଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗାଡ଼ିର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ିର କଷ୍ଟ 1,36,000, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋର ଆସିଥିଲା ରିଟର୍ନ 16,000, ଯେଉଁଟା ସବସିଡି ଥିଲା, ଏଲ୍ଭି କିଣିଲେ ସବସିଡି ଥିଲା। ଏବଂ ମୋତେ ଅନରୋଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା 1,20,000, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଣିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଗାଡ଼ିକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କିଛି କିଛି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସର୍ଟ ଇଏରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଖିବା। ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ କଲି, କିଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।